Converse of angle bisector theorem. In figure, in triangle ABC, point D is on side BC, and if AB upon AC is equal to BD upon DC, then we say ray AD or seg AD is angle bisector of angle BAC. म्हणजेच आकृतीमध्ये बिंदू D हा बाजू BC वर आहे आणि जर AB छेद AC बरोबर BD छेद DC असेल तर आपण किरण AD ला कोन BAC चा म्हणजे त्रिकोण ABC मध्ये कोन BAC चा दुभाजक आहे असे आपण म्हणतो. यावर आधारित आपण काही एक्झाम्पल बघूया. In figure, triangle PQR is given and length of PQ is 7, length of PR is 3, length of RM is 1.5 and length of QM is 3.5. We have to decide whether the ray PM is angle bisector of angle QPR or not. Solution. In triangle PQR, take the ratio of PQ and PR, that is 7 upon 3, and next ratio QM upon EMR, that is equal to 3.5 upon 1.5. Multiply numerator and denominator by 10, so we get 35 upon 15 is equal to 7 upon 3. Means here both the ratios are equal, म्हणजेच येथे दोन्ही रेशो दोन्ही गुणोत्तर समान आहेत. Therefore, ray PM is angle bisector of angle QPR. दोन गुणोत्तर समान असल्यामुळे आपण इथं म्हणू शकतो की किरण PM हा कोन QPR चा दुभाजक आहे. By converse of angle bisector theorem, आणखी एक एक्झाम्पल आपण बघूया. In triangle MNP, NQ is a bisector of angle N, MN is equal to 5, PN is equal to 7, MQ is equal to 2.5, then find QP. तर यामध्ये आपल्याला दिलेलं आहे की NQ हा अँगल N चा म्हणजेच MNP चा बायसेक्टर आहे. सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ an angle bisector of triangle, we can say both the ratios, that is PQ upon QM is equal to PN upon MN. In triangle MNP, NQ is a bisector of angle N. Therefore, PQ upon QM is equal to PN upon MN. Put the values of given segments, that is length of given segments. So, PQ upon 2.5 is equal to PN means 7 upon 5. After simplify, we get PQ is equal to 7 into 2.5 upon 5. After simplify, we get PQ is equal to 3.5. इथं पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये आपण कॉन्व्हर्स ऑफ अँगल बायसेक्टर थेरम वापरलेला आहे आणि दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये आपण प्रॉपर्टी ऑफ एन अँगल बायसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ही प्रॉपर्टी आपण वापरलेली आहे. पुढे जाऊया. आपण आता एक थेरम पाहणार आहोत. थेरम ऑफ थ्री पॅरलल लाईन्स अँड देअर ट्रान्सव्हर्सल्स. ऍक्च्युली हा थेरम 8वीलाही होता. तोच थेरम आता आपण इथं पाहणार आहोत. थेरमचं स्टेटमेंट असं आहे. The ratio of the intercepts made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines. या स्टेटमेंटचा अर्थ आपण आकृतीमध्ये पाहून बघूया. फिगर मध्ये लाईन L, M and N या पॅरलल लाईन्स आहेत. AB, BC, PQ and QR हे इंटरसेप्ट्स मला आकृतीत दिसत आहेत. स्टेटमेंटचा अर्थ असा आहे, जर तीन रेषा समांतर असतील तर एका छेदिकेवरील आंतरछेदांचं गुणोत्तर म्हणजेच इंटरसेप्टचा रेशो AB अपॉन BC हा दुसऱ्या ट्रान्सव्हर्सल वरील इंटरसेप्टच्या रेशो इतका असतो. म्हणजेच
AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR. तर याचा प्रूफ आपण बघूया. अगोदर गिवन काय लिहायचं आपण पाहूया. गिवन लाईन L parallel line M parallel line N. L1 and L2 are the transversals. Transversal L1 intersects the line in points A, B, C and L2 intersects the line in points P, Q and R. We have to prove AB upon BC is equal to PQ upon QR. Proof construction आपण proof मध्येच करणार आहोत. Draw seg PC which intersects line M at point D. एक PC काढा तो रेषा M ला बिंदू D मध्ये छेदतो. प्रूफ यामध्ये आपण पुढची स्टेप बघूया. इन ट्रायंगल ACP तुम्हाला फिगर मध्ये पाहायचंय. ट्रायंगल ACP कुठं आहे पहा. ट्रायंगल ACP. इन ट्रायंगल ACP BD इज पॅरलल टू AP. ट्रायंगल मध्ये एक लाईन एका साईडला पॅरलल आहे असं म्हटलं की आपल्याला पहिल्यांदा BPT चा उपयोग करायला हवा. इथं BPT वापरल्यानंतर आपल्याला रेशो मिळेल AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC बाय BPT मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. त्याचप्रमाणे इन ट्रायंगल CPR. ट्रायंगल CPR इथं आहे ट्रायंगल CPR. या ट्रायंगल मध्ये DQ is parallel to CR. So by BPT we get ratio PD upon DC is equal to PQ upon QR. इक्वेशन 1 आणि 2 मध्ये पहा. PD upon DC हा रेशो दोन्हीकडे सारखाच आहे. त्यामुळे आपल्याला मिळेल AB upon BC is equal to PQ upon QR. From 1 and 2 we proved the theorem of three parallel lines and their transversals. प्रॅक्टिस सेट 1.2 मधील दोन एक्झाम्पल्स आपण मगाशी पाहिले आहेत. पुढचे एक्झाम्पल्स आपण बघूया. नेक्स्ट एक्झाम्पल. इन फिगर AB is parallel to CD and CD is parallel to FE. Find X and AE. फिगर मध्ये AB, CD आणि EF ह्या सेगमेंट्स पॅरलल आहेत आणि आपल्याला दिलेला आहे BD is equal to 8, DF 4, AC 12 आणि आपल्याला C म्हणजेच X काढायचे. सोल्युशन. इन फिगर AB parallel CD parallel FE. Therefore BD upon DF is equal to AC upon CE. By theorem of three parallel lines and their transversals, put the values of given segments means length of given segments. BD 8, DF 4, AC 12, CE X. After simplify, we get X is equal to 12 into 4 upon 8. Then finally we get X equal to 6. X equal to 6 means CE equal to 6. So now we have to find AE. AE means AC plus CE. By betweenness property we write AE is equal to AC plus CE. Therefore AE is equal to 12 plus 6, that is equal to 18. Next example. In figure, example number 10. In figure, X is any point in the interior of triangle. Point X is joined to vertices of triangle sec PQ parallel sec DE and sec QR parallel sec EF. Fill in the blanks to prove sec PR parallel to sec DF. आपल्याला प्रूफ मध्ये fill in the blanks ऍक्टिव्हिटी टाइपचं एक्झाम्पल आहे. काय काय दिलेलं आहे आपण अगोदर बघूया. In triangle XDE, PQ parallel to DE. Therefore, आपण जस्ट पाहतोय आपल्याला काय काय दिलेलं आहे ते. नंतर आपण ऍक्टिव्हिटी पूर्ण करणार आहोत. फर्स्ट स्टेप बघूया. इन ट्रायंगल XDE ट्रायंगल पहा. इन ट्रायंगल XDE, PQ is parallel to DE. रिझन आपल्याला विचारले, दिस इज गिवन.
सो राईट गिवन. देअरफोर आता या ट्रायंगल मध्ये आपण बीपीटी वापरूया. म्हणजे काय मिळेल, एक्सपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू एक्सक्यू अपॉन क्यूई. रिझन दिलेलंच आहे बाय बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. नेक्स्ट ट्रायंगल आहे ट्रायंगल एक्सईएफ. ट्रायंगल एक्सईएफ या ट्रायंगल मध्ये QR is parallel to EF. So again this is given. Apply BPT. Then we get XQ upon QE is equal to XR upon RF. Equation 2. Reason. BPT means basic proportionality theorem. In equation 1 and 2, XQ upon QE is the same ratio. So we get XP upon PD is equal to XR upon RF. आता हा रेशो काय आहे फिगर मध्ये बघूया. XP कुठे पहा, XP upon PD is equal to XR upon RF. आता हे दोन रेशो इक्वल आहेत, म्हणजेच आपण बाय कॉन्व्हर्स ऑफ बीपीटी म्हणू शकतो की PR is parallel to DF. So sec PR is parallel to DF by converse of basic proportionality theorem. पुढचा पॉइंट आहे सिमिलर ट्रायंगल्स. स्क्रीनवरती तुम्हाला दोन ट्रायंगल्स दिसत आहेत. ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DEF. यामध्ये तुम्हाला समान चिन्हाने तुम्हाला काही भाग दाखवलेले आहेत. अँगल A कॉन्ग्रुएंट टू अँगल D दिसतोय. अँगल B कॉन्ग्रुएंट टू अँगल E आहे. अँगल C कॉन्ग्रुएंट टू अँगल F आहे. In triangle ABC and triangle DEF आपण सिमिलर ट्रायंगलची डेफिनेशन बघतोय. डेफिनेशन असं सांगते की फॉर गिवन 1-to-1 correspondence between the vertices of two triangles, if three corresponding angles are congruent and its corresponding sides are in proportion, then we say two triangles are similar. आता या आकृतीमध्ये अँगल A कॉन्ग्रुएंट टू अँगल D आहे, B कॉन्ग्रुएंट टू E, अँगल C कॉन्ग्रुएंट टू F. Three corresponding angles are congruent and if AB upon DE, आता इथं करस्पॉन्डन्स जो घेतलेला आहे तो ABC 1-to-1 करस्पॉन्डन्स DEF याचा विचार करून इथं लिहिलेला आहे. म्हणजे आपल्याला काय मिळायला हवं की AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF असं असेल तर, म्हणजे या दोन कंडिशन सॅटिस्फाय होत असतील तर आपण म्हणू शकतो की ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर ट्रायंगल्स. सिंबॉलिकली आपण असं लिहू शकतो की ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF. हे सिमिलर दाखवण्यासाठीचं चिन्ह आहे. डेफिनेशन पुन्हा एकदा आपण बघूया. टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे सॅटिस्फाय टू कंडिशन्स. नंबर 1 इज if corresponding angles are congruent and second is corresponding sides are in proportion. दोन कंडिशन सॅटिस्फाय झाल्या तर दोन ट्रायंगल्स सिमिलर, अदरवाइज नॉट. तर प्रत्येक वेळेस आपण डेफिनेशन पाहणार नाहीये, त्यासाठी आपल्याला काही टेस्टचा आधार घ्यावा लागणार आहे. टेस्ट्स ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. नंबर 1 AAA टेस्ट, नंबर 2 AA टेस्ट, नंबर 3 SAS टेस्ट, नंबर 4 SSS टेस्ट. या टेस्ट आपण यापूर्वी पाहिलेल्या आहेत मागच्या वर्गामध्ये, तरी आपण थोडक्यात पाहणार आहोत. नंबर 1 AAA टेस्ट स्टेटमेंट बघूया आपण या टेस्टचं. फॉर अ गिवन करस्पॉन्डन्स ऑफ वर्टायसेस when corresponding angles of two triangles are congruent then two triangles are similar. म्हणजेच दोन ट्रायंगल दिलेले असतील आणि करस्पॉन्डिंग अँगल्स म्हणजे तिन्ही अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतील तर आपण म्हणू शकतो की बाय AAA टेस्ट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. इन गिवन फिगर अँगल A कॉन्ग्रुएंट टू अँगल P, अँगल B कॉन्ग्रुएंट टू अँगल Q अँड अँगल C कॉन्ग्रुएंट टू अँगल R. इथं 1-to-1 करस्पॉन्डन्स घेतलाय तो ABC 1-to-1 करस्पॉन्डन्स PQR. म्हणजे अँगल A हा PC कॉन्ग्रुएंट असायला हवा, B QC असायला हवा आणि अँगल C कॉन्ग्रुएंट टू अँगल R. देन वी से टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. इथे एक गोष्ट लक्षात घ्या की डेफिनेशन मध्ये जी पहिली कंडिशन होती तीच AAA टेस्ट आहे. सेकंड टेस्ट
AA test for similarity of triangles. Statement: when two angles of one triangle are congruent to corresponding angles of another triangle, then this condition is sufficient for similarity of two triangles. This condition is called AA test of similarity. याचा अर्थ असा की एका त्रिकोणाचे तीन कोन दुसऱ्या त्रिकोणाच्या तीन कोनाशी एकरूप असतील तर आपल्याला ते तीन कोन एकरूप दाखवण्याची म्हणजे असण्याची गरज नाही. दोन जरी असतील तरी चालतील कारण तिसरा कोन आपोआप एकरूप होणारच आहे. आता या फिगर मध्ये आपण पाहिलं अँगल ए हा 60 असेल आणि अँगल बी 70 असेल. या दोन अँगलची ऍडिशन 130 होईल आणि अँगल सी हा आपोआप 50 येईल. याचप्रमाणे इकडे होईल. या टेस्टचा अर्थ असा आहे की एका ट्रायंगलचे दोन अँगल्स आणि दुसऱ्या ट्रायंगलचे दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतील तर ते दोन ट्रायंगल सिमिलर होण्यासाठी पुरेसे आहेत. याचा अर्थ असा की उरलेला जो अँगल आहे तो आपोआपच कॉन्ग्रुएंट होतो. म्हणून AA टेस्टची ही सब टेस्ट आहे. AA टेस्ट जे तीन अँगल कॉन्ग्रुएंट दाखवायच्या ऐवजी आपण दोन अँगल्स जरी कॉन्ग्रुएंट दाखवले तरी दोन ट्रायंगल सिमिलर होतात. फिगर मध्ये बघूया. A congruent to P. Angle A हा P शी congruent आहे. Angle B congruent to angle Q. Therefore, triangle ABC similar triangle PQR. इथंही करस्पॉन्डन्सचा विचार करणं महत्वाचं आहे. इथं करस्पॉन्डन्स दिलेला आहे. ABC 1:1 करस्पॉन्डन्स PQR. या करस्पॉन्डन्स नुसारच करस्पॉन्डिंग अँगल कॉन्ग्रुएंट असले पाहिजेत. म्हणजेच अँगल A हा PC, अँगल B हा QC. कुठलेही दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट असतील तर आपण म्हणू शकतो दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत. नेक्स्ट टेस्ट SAS टेस्ट. स्टेटमेंट: फॉर ए गिवन करस्पॉन्डन्स ऑफ व्हर्टायसेस ऑफ टू ट्रायंगल्स इफ two pairs of corresponding sides are in the same proportion and the angles between them congruent, then the two triangles are similar. फिगर मध्ये बघूया. ट्रायंगल KLM आणि दुसरा ट्रायंगल आहे ट्रायंगल RST. स्टेटमेंट असं सांगते की एका ट्रायंगलच्या कुठल्याही दोन साइडचा रेशिओ हा करस्पॉन्डिंग दुसऱ्या ट्रायंगलच्या करस्पॉन्डिंग दोन साइडच्या रेशिओ इतका असेल अँड द अँगल इन्क्लुडेड बाय देम म्हणजेच त्या दोन बाजूंनी समाविष्ट केलेला कोन म्हणजेच त्या दोन बाजूमुळे तयार होणारा कोन जर एकरूप असेल तर ते दोन ट्रायंगल्स SAS टेस्टने सिमिलर असतात. इथं आपण बघूया इन ट्रायंगल KLM अँड ट्रायंगल RST. KL अपॉन RS, KL अपॉन RS हा रेशो आपण घेतला तर 1/1.5 multiply numerator and denominator by 10. So to simplify we get 5 2s are 10, 5 3s are 15 means 2/3. This is the first ratio. KL upon RS is 2/3 and next ratio that is LM upon ST is again 2/3 means here both the ratios are equal. So we write KL upon RS is equal to LM upon ST. And angle KLM is congruent to angle RST. Here both the ratios are equal and angle L is congruent to angle S. So by SAS test we say triangle KLM is similar to triangle RST. Next test SSS test means side test. Statement: for a given correspondence of vertices of two triangles, when three sides of a triangle are in proportion to corresponding three sides of another triangle, then the two triangles are similar. म्हणजेच एका त्रिकोणाचे तीन बाजू दुसऱ्या त्रिकोणाच्या तीन संगत बाजूंशी प्रमाणात असतील म्हणजेच रेशो इक्वल असतील then we say two triangles are similar. इथं बाय डेफिनेशन मध्ये सेकंड कंडिशन जी होती करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन तीच कंडिशन म्हणजेच SSS टेस्ट आहे. याचा अर्थ असा की डेफिनेशन मध्ये दोन कंडिशन दिल्या असतील तरी फर्स्ट कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तरी दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत.
सेकंड कंडिशन सॅटिस्फाय झाली तरी दोन ट्रायंगल सिमिलर आहेत. फिगर कडे जाऊया आपण. इन ट्रायंगल PQR and triangle XYZ, if PQ upon XY is equal to QR upon YZ is equal to PR upon XZ, म्हणजेच तीन रेशो इक्वल असतील, then we say both the triangles are similar. Properties of similar triangles. First property, that is reflexivity. This property says every triangle is similar to itself. म्हणजेच प्रत्येक त्रिकोण हा स्वतःशी सिमिलर असतो, समरूप असतो. Every triangle is similar to itself. Triangle ABC is similar to triangle ABC. Triangle PQR is similar to triangle PQR. Second property, symmetry. This property says if first triangle is similar to second, then second triangle is similar to first. If triangle ABC is similar to triangle DEF, then second triangle, that is DEF, is similar to triangle ABC. And third property is transitivity. If triangle ABC is similar to triangle DEF and triangle DEF is similar to triangle GHI, then we say triangle ABC is similar to triangle GHI. Practice set 1.3. Question number 5. In the figure, PQRS is trapezium and PQ is parallel to SR. AR is equal to 5 times AP. AS is equal to 5 times AQ. Then prove that SR is equal to 5 into PQ. Given in trapezium PQRS, PQ is parallel to SR and AR is equal to 5 into AP. AS is equal to 5 into AQ. जे एक्झाम्पल मध्ये दिलेलं होतं ते आपण गिवन मध्ये लिहिलंय. टू प्रूव्ह SR is equal to 5 into PQ. प्रूफ याच्यामध्ये आपल्याला दोन ट्रायंगल सिमिलर दाखवायचे, ट्रायंगल APQ आणि ट्रायंगल ARS. हे दोन ट्रायंगल सिमिलर दाखवूया अगोदर. अँगल PAQ इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल RAS. वर्टिकली अपोजिट अँगल्स आहेत. फिगर मध्ये पहा. अँगल PAQ and angle RAS, both the angles are vertically opposite angles, so they are congruent. Next, angle PQA. Angle PQA is congruent to angle RSA. They are alternate angles and PQ is parallel to RS, so they are congruent. Therefore, triangle APQ is similar to triangle ARS. APQ is similar to triangle ARS by AA test. Therefore, we can write a ratio as PQ upon SR is equal to AP upon AR. Corresponding sides of similar triangles. PQ upon SR is equal to AP upon AR. इथं आपल्याला टू प्रूव्ह मध्ये SR आणि PQ हे सेगमेंट पाहिजे होते, म्हणून आपण हा पहिला रेशो घेतलेला आहे. दुसरा रेशो आपण कुठलाही घेऊ शकतो, मात्र आपल्याला PQ अपॉन SR हा रेशो घ्यायलाच हवा, कारण आपल्याला टू प्रूव्ह मध्ये तो दाखवायचे. बट AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स AP गिवन. AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स AP आपल्याला दिलेले. आता याच्यावरून आपण हा रेशो काढूया, म्हणजे AP अपॉन AR. AP न्यूमरेटरला आहे, AR ला आपण डिनॉमिनेटरला घेऊया, म्हणजेच आपल्याला मिळेल 5 ला आपण LHS ला घेतला तर तो होईल 1 अपॉन 5. 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू AP अपॉन AR. तर AP अपॉन AR याची व्हॅल्यू आपण 1 अपॉन 5 या ठिकाणी रिप्लेस करूया, म्हणजेच आपल्याला मिळेल PQ अपॉन SR इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. Therefore, SR is equal to 5 times AP. Next,
Question. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on side BC. Line DE intersects ray AB in point T. Prove that DE into BE is equal to CE into TE. फिगर मध्ये काय काय दिलेले आपण पाहिलं. ABCD हा पॅरललोग्राम आहे. पॉइंट E हा साइड BC वरती आहे आणि DE ही लाईन AB ला इंटरसेक्ट करते ऍट पॉइंट T मध्ये आणि आपल्याला प्रूव्ह करायचे DE इंटू BE ट्रायपार्ट DE इंटू BE आणि CE इंटू T हे आपल्याला दोन्ही इक्वल दाखवायचे. त्यासाठी आपल्याला हे दोन ट्रायंगल्स म्हणजे DEC आणि BET दोन ट्रायंगल आपल्याला सिमिलर दाखवायला हवे. प्रूफ कडे जाण्यापूर्वी आपण गिवन लिहूया. गिवन quadrilateral ABCD is a parallelogram. Point E is on side BC. Line DE intersects ray AB in point T. This is given. To proof जसा आहे तसा आपण लिहिलेला आहे जो दाखवायचा तो. Proof in triangle BET and triangle CED. अगोदर फिगर मध्ये पहा इथं दोन अँगल्स वर्टिकली अपोजिट अँगल्स आहेत, कॉन्ग्रुएंट होती आणि या दोन साइड्स पॅरलल आहेत, त्यामुळे आपल्याला कुठलाही एक अँगल इथं दाखवायला हरकत नाही. अल्टरनेट अँगल्स कॉन्ग्रुएंट आहेत हे आपण दाखवू शकतो आणि ए टेस्टने दोन ट्रायंगल सिमिलर होती. अँगल BET इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल CED. वर्टिकली अपोजिट अँगल्स आहेत हे दोन अँगल्स वर्टिकली अपोजिट अँगल्स. Angle BTE is congruent to angle EDC, alternate angles. Therefore, two triangles BET similar to triangle CED by AA test. अर्थात ट्रायंगलचे नाव लिहिताना करस्पॉन्डन्सचा विचार करूनच लिहायला पाहिजे. Therefore, BE upon CE is equal to TE अपॉन DE. इथं आपण जे दोन रेशो घेतलेले आहेत ते टू प्रूव्ह मध्ये आपल्याला जे हवं आहे तेच रेशो आपण इथे घेतलेले आहेत. तिसऱ्या रेशोचा विचार आपण केलेला नाही. Therefore, BE into DE is equal to CE into TE. इथं आपला प्रूफ संपतोय. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघूया. क्वेश्चन नंबर 9. In the figure, in triangle ABC, point D on side BC such that angle BAC is equal to angle ADC. Prove that CA square is equal to CB into CD. काय दिलेले आपण फिगर मध्ये पुन्हा बघूया. Point D is on side BC such that angle BAC is equal to ADC. अँगल BAC तर आहे अँगल BAC हा अँगल ADC या अँगलशी कॉन्ग्रुएंट आहे आणि आपल्याला प्रूव्ह करायचे CA स्क्वेअर इज इक्वल टू CB इंटू CD. गिवन इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D is on side BC such that angle BAC is equal to angle ADC. To prove CA square is equal to CB into CD. To prove मध्ये CA स्क्वेअर आहे. यावरून आपण थोडंसं लक्षात घ्यायचे की आपल्याला जे दोन ट्रायंगल सिमिलर दाखवायचे आहेत त्या दोन्ही ट्रायंगल मध्ये CA हा सेगमेंट आहे. मग CA असलेला पहिला ट्रायंगल कुठलाही घ्या, CAB हा एक ट्रायंगल आहे आणि दुसरा एक ट्रायंगल आहे ज्याच्यामध्ये सेग CA आहे असा दुसरा ट्रायंगल CAD. म्हणजे आपल्याला हे दोन ट्रायंगल सिमिलर दाखवायचे आहेत. यासाठी आपण प्रूफ कडे जाऊया. इन ट्रायंगल BAC अँड ट्रायंगल ADC, BAC आणि दुसरा ट्रायंगल आहे ADC. हे दोन ट्रायंगल का घेतले आपण हे मगाशीच मी सांगितलेलं आहे. अँगल BAC is congruent to angle ADC. This is given. And angle C is common angle. So, angle C is congruent to angle C. Therefore, by AA test,
triangle BAC similar triangle ADC. Now take the ratio of corresponding sides, that is CA upon CD is equal to CB upon CA. Therefore, CA square is equal to CB into CD. Here proof is complete. आपण इथं 1.2 पूर्ण केलेला आहे. आतापर्यंत जो भाग झालेला आहे, मग तो थेरम असेल किंवा क्वेश्चन्स असतील, याचा तुम्ही पुन्हा पुन्हा सराव करावा. मग तो सराव करताना काही विद्यार्थ्यांना 4 वेळा करावा लागेल किंवा काही विद्यार्थ्यांना 2 वेळा करावा लागेल. गणितामध्ये प्रॅक्टिस खूप महत्त्वाची असते. तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल अशी अपेक्षा करतो. आवडला असेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.